सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं। पावन उपदेश रहाओ दीआं पंक्तियां विच मन मेरे गुर शरण आवै तां निर्मल होए। ये मेरे प्यारे, ये मेरे मना, जे गुरां दी शरण विच आ जावे जीव अपनी हाउ नूं छड्ड के तां जीव दा मन निर्मल हो जाता। असल विच गुरां दी शरण ही वड्डी है। होर लोकी नाम तां लैंदे ने, गुरु तो बिना जिहड़े नाम जपदे ने, सच्चे सतगुर तो बिना बड़ी दुनिया नाम जपदी है। पर सतगुरु महाराज फरमाउंदे ने, मनमुख हर हर कर थके मैल ना सकी धोए रहाओ। मनमुख बंदे जिहड़े ने वो हमेशा ही हर हर करते नज़र तां आउंदे ने, पर हौमे दी मैल नूं धो नहीं सके गुरु दी शरण तो बिना। इस करके ये अज दा अपना मुख सिद्धांत है कि जिहड़ा गुरु दी शरण नूं छड़ जांदा है, शरण नूं ग्रहण नहीं करता, वो कदे भी भगती विच कामयाब नहीं होया। इस करके गुरु वाले बनना बहुत जरूरी हुंदा। ये नहीं कि दुनियावी बंदे नूं गुरु धारना है, गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु मनना है। सतगुरु जी की हजूरी विच पंजां प्यारियां तो अमृत प्राप्त करके फिर वाहिगुरु वाहिगुरु संगत विच बह के जपना, गुरां दे कोल भी जपना, फिर दूरों भी गुरां दी शरण तकनी। जिवें भाई गाउंदे ने, काबल विच बैठिया ही ध्यान ला लिया सी, गुरां दी शरण तकी है। स्वाब महाराज अज दे उपदेश विच फरमाउंदे ने कि शरण आउण तो बिना मन दे अंदर निर्मलता नहीं आउंदी। जिन्ना मर्जी कोई बह के हर 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 करी जावे, गुरु तो बिना। श्री राग दे विच तीसरे पातशाह फरमाउंदे ने, जग हउमੈ मैल दुख पाया मल लागी दूजै पाए। गुरु तो बिना ये जगत दे विच जीवां नूं हउमੈ दी मैल लग रही है। किवें लग रही है? कहंदे द्वैश भाव मन दे अंदर होण करके, द्वैत ये रोज ही अखर आउंदा, द्वैश, ईरखा, द्वैश, ये मन दे अंदर ईरखा है हरेक दे प्रति। असलीयत विच सिੱਖੀ दे असूलां नूं बहुत लोकां ने नहीं अपनाया। जे किसी ने अपनाया तो उहदा दुनिया दे अंदर विरोध हुंदा भी इहने इन्हां असूलां नूं क्यों अपनाया, भी जिवें असीं कहने उवें होना चाहिदा। एक वो असूल ने जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु नानक देव जी दे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे ने। वो चौथे पद विच जाके ईरखा तो रहत हो के कर्म करते हैं। कोई भी काम गुरु साहबां दा ईरखा तो रहत हुंदा। पर जिहड़े संसार दे विच रहिंदे रजोगुण दे प्रभाव थल्ले आ जांदे ने। रजोगुणी प्रभाव होण करके सुभाव दे विच मेर तेर ईरखा अते फिर उस तो थल्ले चले जाते तमो गुण दे विच लड़ाई झगड़ा क्रोध गुस्सा। इस तरह अणजान बुद्धि वाले जीव हालां भी बहुत थल्ले बैठे ने, देखण नूं ओह लगदे ने कि बहुत पक्के ने, बाहरों भी दिखावा बहुत अच्छा है,
और अपने आप ਨੂੰ बहुत धार्मिक ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੜਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਨੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜੈਗੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਲ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਕਿਵੈ ਨ ਉਤਰੈ, ਜੇ 100 ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇਗੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੀਰਥੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੀਰਥੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਤੀਰਥ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਹਰਾ। ਹਉ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚਾਂ, ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਧਰਣੀ ਧਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਲ ਲਾਗੈ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਜੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਹਟਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ ਦਈਏ ਉਸ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਮ। ਇਹ ਆਮ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਹਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੈ, ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ ਸੰਤੋ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ, ਪੰਡਿਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਉਤਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਵਿਧ ਕਰਮ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਦੂਣੀ ਮਲ ਲਾਗੀ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਮੈਲ ਆ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਲ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 14 ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਕੁੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਦੁਨੀ ਭਰ ਦੀ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ 75,000 ਵਰਾ, 14 ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਰਣ ਆਵੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਪਿੱਛੇ ਕਹੇ 3 ਸਾਧਨ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਸੰਯੁਕਤ ਨਾ ਆਓ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਫੇਰ ਆਓ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨੌ ਬੁਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ 'ਚ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਚਿਆ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਜੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਹੈ। 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੀੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹੀ ਉਪਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ
ਸदैव ਕਾਲ ਹੀ ਸਤ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਕਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾੜੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੀਏ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਦ ਆਪਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਲਿਆਓ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਫੌੜ ਫੜੱਕਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਕੌਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਿਆਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਅਸਲ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਸੰਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਸ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੀਸ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ। ਤਪਾ ਲੋਭੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਪਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ। ਵੱਖਰੀ ਮੰਜੀ ਵੱਖਰਾ ਥਾਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ, ਪਿਰਥੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਧੀਰਮਲ ਨੇ। ਅੱਠਵਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ। ਨੌਵਿਆਂ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਧੀਰਮਲ ਲੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਉਣਾ। ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਰਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਕਰ ਥੱਕੇ ਮੈਲ ਨਾ ਸਕੀ ਧੋਏ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੈਲ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਲੀਨ ਮਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮੈਲੇ ਮੂਏ, ਜਾਸਨ ਪਦ ਗਵਾਏ। ਮੈਲੇ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮੈਲੇ ਮੂਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮੈਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਕੀਨ ਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਨਾਮੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਖਾਇਆ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਖਾਇਆ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਜੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਪੰਡਤ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਹੱਥ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਲਾ ਕਚੈਲਾ। ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਡਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ, ਬਸਤਰ ਪਵਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਛੀਟੀ ਸੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੱਜੂ ਝਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਭਈ ਆ ਪੰਡਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤੂੰ। ਛੱਜੂ ਝਿਓਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੂੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਸ਼ਮਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ 7-7 ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸੁਣਾਏ, ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਪਤ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ,
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ ਮਲ ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ? ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਅੰਧੇਰਾ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀਐ ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਤਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦੇ ਬਾਲਣ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਲਬ ਬਾਲੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਾਨਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਗਲਤ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲਨੇ ਮਾੜੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਹਾਂਗੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਤਮਾਮ ਜੀਵ ਮੂਰਖ ਤੇ ਗਵਾਰ ਚੰਡਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਫਲਾਨਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਗਵਾਰ ਝੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਉ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਜੀਵ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੋਕਟ ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ। ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਹਿ ਸਰੀਰ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਮਾਇਆ ਜੀਵੜ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਵ ਥਕੇ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਮਾਇਆ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਤੁਰਦਾ ਲੱਗ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮੋਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਸਾਧੂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ ਮਾਇਆ ਤੋਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸਚ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਜਿਸਨੋਂ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਹਉ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਏ ਮਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਨਿਜ ਥਾਓ। ਨਿਜ ਥਾਓ ਹੁੰਦਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸੱਚੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਨਿਜ ਥਾਓ। ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਭਗਤੀ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੰਗੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਮਨ ਰਤੇ ਜਿਹਵਾ ਰਤੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸੱਚੇ ਗਾਓ। ਮਨ ਦੇ ਰਤਨ ਕਰਕੇ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੰਗੀਲੇ ਜਿਹਬਾ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੱਚੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੱਚੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੱਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 31 ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। 33 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ 64 ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ 4 ਪਹਿਲਾਂ। 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ 31 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ 33 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ 64 ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਰ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਅੱਖਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣ